آج کی اس کہانی میں جس مشہور بدمعاش کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے محمد نواز عرف ناجی بٹ۔ ناجی بٹ 1990 سے 2000 کی دہائی کا مشہور بدمعاش ہے۔ مزید کہانی شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے ناجی بٹ کے بارے میں بہت سی کہانیاں پڑھی اور سنی ہوں گی۔ حقیقت کیا تھی جانیے اس ویڈیو میں۔ ناجی بٹ کے والد کا نام گاما بٹ تھا جبکہ اس کے چھوٹے بھائی کا نام عارف بٹ عرف تارا بٹ تھا۔ ناجی بٹ کے والد کی دشمنی لاہور کے ہی رستم بٹ گروپ سے تھی۔ رستم بٹ نے ناجی بٹ کو قتل کیا۔ بدلے میں ناجی بٹ نے رستم بٹ اور اس کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد دونوں گروپوں میں لے دے کر صلح ہو گئی۔ 3 قتل کرنے کے بعد ناجی بٹ کو لاہور شہر میں ایک پہچان مل گئی۔ اسی چودراہٹ کے چکر میں ناجی بٹ نے اپنے قدم جرائم کی دنیا میں بڑھاتے چلے گئے۔ ناجی بٹ کے 4 دوستوں نصرت بٹ، وسیم بٹ، ٹیپو بٹ اور رحیل راجپوت نے مل کر ایک گروپ بنا لیا اور پھر ناجی بٹ نے لوگوں کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا راضی نامہ پیسے لے کر کروانا شروع کر دیا۔ ناجی بٹ کے بارے میں مشہور تھا وہ اپنے ساتھ گولیوں کا بیگ اور جدید ہتھیار رکھتا تھا۔ 1992 میں ناجی بٹ کی دشمنی لاہور کے اس وقت کے ایم این اے محفوظ ملک سے زمین کے تنازع پر شروع ہوئی۔ محفوظ ملک نے ناجی بٹ کی کمرشل زمین پر قبضہ کر کے اپنے بندے بٹھا دیے تھے۔ یہ زمین لاہور شاہدرہ میں واقع تھی۔ ناجی بٹ پر ایم این اے محفوظ ملک نے قتل کا جھوٹا مقدمہ بنوا کر اسے جیل میں بند کر دیا۔ ناجی بٹ 2 مہینے جیل میں رہا اور اسے اس وقت رحیل بھٹی نامی آدمی نے امریکہ سے بیٹھ کر اس کو اس مقدمے سے نکلوایا اور بعد میں پتہ چلا کہ رحیل بھٹی ناجی بٹ کے والد کے بچپن کا بہت گہرا یار ہے اور اس کے بھائی اس وقت کور کمانڈر لاہور تھا۔ ناجی بٹ نے جیل سے نکلتے ہی اپنے بندوں کے ساتھ محفوظ ملک کے بندوں کے اوپر فائرنگ کر دی۔ اس فائرنگ میں ناجی بٹ کے ایک دوست کے علاوہ مخالف گروپ کے 4 لوگ قتل ہوئے۔ اس معاملے کو بہت سی اخباروں اور چینلوں نے رپورٹ کیا جس کی وجہ سے محفوظ ملک گروپ اس زمین سے پیچھے ہٹ گیا۔ ناجی بٹ دوبارہ جیل گیا اور اس بار بھی رحیل بھٹی نے اس کے تمام مقدمات ختم کروائے اور اسے جیل سے نکلوایا۔ ناجی بٹ کی یہ طاقت دیکھ کر لاہور کے اس وقت کے بڑے بڑے بدمعاش خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہیں اپنی چودراہٹ کی پریشانی پڑ گئی تھی۔ اس دور میں ٹی وی بٹ گروپ نے ناجی بٹ کو اپنے گروپ میں آنے کی دعوت دی لیکن ناجی بٹ نے انکار کر دیا۔ ناجی بٹ کچھ عرصے کے لیے ان کاموں سے دور ہو گیا اور شرافت کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اسی دوران اس نے اپنی زمین پر بہت خوبصورت مسجد تعمیر کروائی جو آج بھی موجود ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی کی لاہور چبرجی میں دکان تھی جہاں اس کے بھائی کو دولہ مارکیٹ کے صدر کے بیٹے ظہور شیخ گروپ کے لوگوں نے اغوا کر لیا۔ اغوا کرنے کے لیے شیخ گروپ نے قبضہ گروپ کے لوگ استعمال کیے۔ شیخ گروپ نے ناجی بٹ کے بھائی تارا بٹ کو اغوا کر کے اپنی فیکٹری میں بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور 7 دن تک اسے اپنی تحویل میں لیے رکھا۔ بعد میں اسے اپنی فیکٹری کی اس بھٹی میں جلایا جہاں پر لوہا تیار کیا جاتا تھا اور تالوں کی تزئین و آرائش کی جاتی تھی۔ شیخ گروپ نے تارا بٹ کو زندہ بھٹی میں جلا دیا۔ جب اس کی ماں کو تارا بٹ قتل کی اطلاع ملی تو وہ دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ناجی بٹ نے اپنے بھائی کی قبر کے ساتھ مزید 8 قبریں بھی کھدوائی تھیں۔ ناجی بٹ کے صرف 19 دن کے اندر دستی بمبوں سے
फैक्ट्री पर हमला कर दिया। बहुत से लोग वहां से भागने में कामयाब हो गए थे, लेकिन वो 6 लोग वहां से ना भाग सके जिन्होंने नाजी भट्ट के भाई तारा भट्ट को ज़िंदा जलाया। कहा जाता है कि फैक्ट्री में मौजूद तेज़ाब के ड्रमों में डुबोकर इन 6 लोगों को नाजी भट्ट ने कत्ल किया, और ये बात पूरे शहर में चिंगारी की तरह फैल गई। नाजी भट्ट के शूट आउट के ऑर्डर जारी कर दिए गए। नाजी भट्ट के हमसाए हाजी भट्ट से ली गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक नाजी भट्ट और इसके साथियों पर दहशत गर्दी के पर्चे भी दर्ज कर दिए गए थे, और नाजी भट्ट और उसके साथी लाहौर शहर से मफरूर होने में कामयाब हो गए, और पुलिस ने लाहौर शहर की नाकाबंदी इनके मफरूर होने के बाद की। ये शायद इनकी खुशकिस्मती थी। नाजी भट्ट पहले गुजरावाला गया, जहां इसने हुमायूं गुज्जर के पास पनाह ली। ख़तरे को देखते हुए हुमायूं गुज्जर नाजी भट्ट को सियालकोट भोला सुनियारा के पास ले गया, जो उस दौर में 50 के करीब मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ये तीनों लोग इश्तिहारी थे, और इन तीनों पर दहशत गर्दी के मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात दर्ज थे। सियालकोट में जिस जगह इन्होंने पनाह ली हुई थी, उस कॉलोनी का नाम ज़मान कॉलोनी है, जहां पुलिस जाने से घबराती थी, और आज भी पुलिस उस कॉलोनी में जाने से बहुत घबराती है, और ज़मान कॉलोनी आज भी सियालकोट में जुराइम का गढ़ समझा जाता है। पुलिस को मुखबरी हो चुकी थी कि तीनों इश्तिहारी सियालकोट में मौजूद हैं। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी या इनकाउंटर के लिए एक टीम तश्कील दी, जिसके सरबराह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एसएसपी असगर चौहान थे। असगर चौहान ने इस ऑपरेशन से माजरत कर ली और ख़ुद को इस ऑपरेशन से दूर रखा। कहा जाता है कि एसएसपी के इनकार के बाद डीपीओ सियालकोट ख्वाजा सुहेल ने भी अपना तबादला बहावलपुर करवा लिया था, और डीपीओ ऑफिस में 3 महीने तक कोई नया डीपीओ ना आया। जिसको भी तैनात किया जाता वो अदालत के ज़रिए अपना तबादला करवा लेता, या सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हुए अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर में करवा लेता। इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईजी पंजाब ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा से तारिक खान डीएसपी को इस ऑपरेशन के लिए बुलाया, जिसने 200 बंदों की एक टीम तश्कील दी। 5 जनवरी 1997 को पुलिस ने ज़मान कॉलोनी में कार्रवाई की। नाजी भट्ट, हुमायूं गुज्जर और भोला सुनियारा ने पूरे 2 दिन पुलिस का मुकाबला किया और पुलिस को परेशान किए रखा। भोला सुनियारा को पुलिस की गोलियां लगी और वो कत्ल हो गया। नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर के पास जब गोलियां ख़त्म हुई तो उन्होंने ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने इन्हें थाने लेकर जाने की बजाय एक जंगल में ले गई, जहां इन दोनों को, नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर को, एक जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। नाजी भट्ट को कत्ल हुए 23 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसके कत्ल के बाद भी लाहौर में भट्ट बरादरी से जितने भी बदमाश आए वो नाजी भट्ट के नाम और दिलेरी की वजह से आए। भट्ट बरादरी को लाहौर में पहचान दिलवाने वाला नाजी भट्ट ही है। नाजी भट्ट जिस कॉलोनी में रहता था इसका नाम लैली कॉलोनी था, लेकिन उसके कत्ल के बाद कॉलोनी वालों ने कॉलोनी का नाम नाजी रख दिया और ये नाम आज भी कायम है। तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि अगर आपके पास किसी भी शहर के, गांव या बस्ती के मशहूर डॉन या बदमाश की स्टोरी हो जो हकीकत पर मबनी हो, अब तो अपना नंबर कमेंट में दे दें, मैं आपसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लूँगा। दूसरी बात यह कि मेरी तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बच्चों से, वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें। बच्चों से जिनसी ज़्यादती के केसेस बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं। ये हमारा इंसानी इखलाकी फ़र्ज़ है कि हम इस पर नज़र रखें, और मैं आपके लिए बहुत मेहनत से डाटा इकट्ठा करके वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।